انسانی ذہنی دباؤ کی وجوہات کے اوپر کافی تحقیق دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور اس میں جو بہت اہم تحقیق ہوئی ہے وہ یو کے میں ہوئی ہے، اور یو کے میں اس اسٹڈی کو اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اسٹڈی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بی بی سی نے لیورپول یونیورسٹی کے تعاون سے کی، جس میں کہ 172 ملکوں سے لوگوں کو لیا گیا اور 32,827 لوگوں پہ یہ اسٹڈی کی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ تو اس اسٹڈی کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ انسان کے ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ رومینیشن ہے۔ تو آج کی پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ رومینیشن ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ Welcome to Stress Free Life. SFL is a HRD and mental health services firm. جب ہم رومینیشن کی بات کرتے ہیں تو اردو میں تو اس کا کوئی خاص ترجمہ ہمیں نہیں ملتا، مگر میں اس کو ڈیفائن کروں گا ایسے کہ رومینیشن کسی شخص کی ایسی عادت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کچھ منفی خیالات کو ذہن میں لاتا رہتا ہے، ان کے متعلق سوچتا رہتا ہے، جس کا کہ اس کے جسمانی صحت پہ اور ذہنی صحت دونوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اس کی کافی ساری قسمیں ہیں اور کافی ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے بہت کافی لمبا موضوع ہے، تو اس کے تمام جو اسپیکٹ ہیں وہ آج ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ میں رومینیشن کو کنفائن کروں گا اس ڈسکشن کو آج صرف اس کیفیت میں کہ جب لوگ جو ہیں اپنے ماضی کے متعلق سوچتے ہیں تو صرف منفی سوچیں جو ہیں ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ان کو زندگی میں فیلیئرز ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان سے غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا بار بار سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوتا، یا یہ فیصلہ میں یوں کر لیتا، یا حالات مختلف ہوتے تو میری جو کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی۔ عموماً یہ ان لوگوں میں زیادہ یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جو کہ اپنی زندگی کے موجودہ حالات سے بالکل مطمئن نہیں ہوتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی میں جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے ہر شخص کی زندگی کا کہ وہ بہتر مقام کی طرف جائیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ حالات یا کچھ لوگوں کی وجہ سے یا ان کے کچھ فیصلے ایسی ہوئے، غلط فیصلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے اس آئیڈیل مقام کی طرف نہیں پہنچ سکے۔ اس وجہ سے پھر وہ جب اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، کچھ چیزوں پہ ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، کچھ غلطیاں وہ بار بار ذہن میں دہراتے رہتے ہیں، کاش میں یوں نہ کرتا، یا یہ فیصلہ اگر میں یوں کر لیتا تو آج میں بہتر پوزیشن میں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ میری غلطی تھی، میں نے فیصلہ غلط کیا تھا، یا کسی نے غلط مشورہ دیا تھا، یا حالات کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اکثر دفعہ جب یہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ان کو بعض لوگوں سے حقارت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے اندر جو نفرت، حقارت ہے یا کسی سے بدلہ لینے کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کا کسی اور کو تو نقصان نہیں ہوتا، مگر اس شخص کو خود بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ماضی کا حصہ ہے، ہم مستقبل کو بہتر تو کر سکتے ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے مستقبل کی طرف جو بھی ہم پیش رفت کریں، جو بھی اس کی پیش بندی کریں، جو بھی چیزیں پلان کریں، تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں ریئلائز کر پاتے، اور وہ پھر ماضی جو ہے وہ اپنے ماضی کو ہی اپنے مستقبل کا نقشہ بنا کے ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان سے اس کی وجہ سے پھر وہ بہت ہی زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی نا امیدی ہو جاتی ہے، حالات سے بھی نا امیدی ہو جاتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل بے بس ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم سب حالات کی پیداوار ہیں، اس کے لیے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جو میں اکثر کلائنٹس کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جاتی، یعنی وہاں پہ اگر کوئی شخص 100 قتل بھی کرے تو اسے پھانسی نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے ماں کے پیٹ سے تو پاک پیدا ہوا، اب اگر اس کو مجرم بنایا تو یا تو حالات نے بنایا ہے، ماں باپ نے بنایا ہے، گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بنایا، محلے نے بنایا، اسکول نے، کالج نے، یعنی معاشرے نے اس کو قاتل بنا دیا۔ تو کس کس کو ہم سزا دیں گے؟ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں؟
तो चूँकि हम सब हालात की पैदावार होते हैं और हमारे जो भी फैसले होते हैं, जो कुछ हम कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी प्रेशर के नतीजे में कोई ना कोई उसकी वजह होती है। हम में से किसी ने अपने माँ बाप तो नहीं सेलेक्ट किए कि मैं फ़लाँ घर में फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ जगह में पैदा होऊंगा, बल्कि जो जिस्म हमें मिला है, ज़ाहिर है वो भी हमारी अपनी चॉइस तो नहीं होती, हमें मिल जाता है, हमारी ज़िंदगी का वाक़या रोनुमा हो जाता है। फिर हम ज़िंदगी में जितने भी फ़ैसले करते हैं उसका एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है, उसके हालात में से जो हम सीखते हैं वो वजह हो सकती है, प्रेशर्स होते हैं और जो हम सीखते हैं, जो हमारे तजर्बे होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिल के बहुत सारे वेरिएबल जो है वो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़र्क़ात का, हमारे फ़ैसलों का, रवैयों का बायस बनते हैं। इस वजह से जब हम ज़िंदगी में कोई भी किसी मकाम पे कोई फ़ैसला करते हैं तो उस वक्त वो फ़ैसला सही होता है। मसलन मैं अगर रास्ते पे जाऊं और दो रास्ते मेरे सामने हो तो ज़ाहिर है कि मैं छोटे रास्ते का इंतखाब करूंगा, और अगर आगे जाऊंगा रोड ब्लॉक होगी तो ज़ाहिर है मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो उस वक्त वो फ़ैसला सही किया था। और इस तरह बहुत सारे ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जो हम उस वक्त जब जिस कैफ़ियत में होते हैं, जिस ज़हनी कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं, जो हमारे पास हमारे ऊपर प्रेशर होते हैं, जो हमारे हालात होते हैं, उन सब के वो तमाम वेरिएबल्स मिल के हमारे उस फ़ैसले का बायस बनते हैं। इसमें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम माजी में दोबारा जा सकते हैं और उस मकाम पे जा सकते हैं जहाँ पे हमने वो फ़ैसला किया था। तो अगर माजी में हम दोबारा चले जाएंगे तो अगर माजी में इस वाली जो इस वक्त हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इस वक्त हमारी कैफ़ियत है ज़हनी, जितना हम सीख चुके हैं, इसके साथ चले जाएंगे तो फिर तो शायद बेहतर फ़ैसला करेंगे। मगर हम माजी में अगर 100 दफ़ा भी जाएं तो उस वक्त जिस मकाम पे हमने वो फ़ैसला किया होता है वो फ़ैसला उस वक्त सही होता है। दोबारा भी हम वही फ़ैसला करेंगे इसलिए कि उस वक्त हालात का प्रेशर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जैसा हम उस वक्त बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला हमने लिया होता है। इस वजह से माजी के फ़ैसलों पे कोई पशेमानी महसूस करना वो गलत बात है। और होता क्या है कि जब हम माजी के बहुत सारे गलत फ़ैसलों को अपने सामने रखते हैं तो उसकी वजह से हम अपने आप से नाउम्मीद हो जाते हैं, और उस नाउमीदी की वजह से फिर हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो इनर्शिया नहीं होता कि हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो इस अंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं, हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम जैसे हैं इस वक्त जिस मकाम पे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जितने भी वाक़यात मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रूनुमा हुए हैं उसमें जो मैंने फ़ैसले किए, चाहे वो गलत बाद में साबित हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अपने आप को सैबोटाज कर रहा था या अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा था। इसलिए कि अगर मुझे पता होता कि इस फ़ैसले का कोई गलत नतीजा आएगा तो मैं वो फ़ैसला क्यों लेता। और जब आप अपने आप को बिल्कुल 100% माफ़ कर देते हैं तो आप ज़हनी सुकून की तरफ चले जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये गलतियाँ मैंने की, इनसे मैंने सीखा और मैं अब आगे की तरफ बढ़ूँगा तो मैं आगे बेहतरी की तरफ बढ़ूँगा, बेहतर करूँगा। और ज़ाहिर है कि आप फ्यूचर तो बना सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, माजी में तो आप नहीं जा सकते। ये इंसान की सिर्फ काबिलियत नहीं है कि वो उसको कामयाब बनाए, और बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। आप चारों तरफ देखते हैं बहुत सारे बहुत इनकम्पिटेंट लोग, नालायक लोग बहुत ज़िम्मेदार पोस्टों पे बैठे होते हैं, जबकि बहुत सारे बहुत कम्पिटेंट और अच्छे लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट कहते हैं वो भी मैं चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। वो ये है कि अगर पूरे साल का मुतालिया करें या 2 सालों का मुतालिया करें तो बहुत सारे काम हमने बड़े सही किए होते हैं। हम अगर वो सारे सही काम हमें याद नहीं होते, मगर जहाँ पे हमें फेलियर हुआ होता है, जहाँ पे हमें नाकामी मिली होती है, वो हमें ज़्यादा याद होती है। तो कामयाबियों के मुतालिक हम जो हमें मिली होती हैं ज़िंदगी में उनके मुतालिक कम सोचते हैं और ज़्यादातर नाकामियों के मुतालिक सोचते हैं। तो ये भी एक रूमिनेशन का एलिमेंट होता है कि अगर आप इसको भी किसी वक्त एवेलुएट करें, देखें कि यार 2 साल में मैं ज़रा देखूं कि मेरे कितने सारे काम जो हैं वो बहुत परफेक्ट हुए हैं, अच्छे हुए हैं, मुझे उनमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी या मैंने जैसे चाहा वैसे हुए, तो मैं जो नाकामियाँ हुई हैं उन्हीं पे सिर्फ क्यों फोकस कर रहा हूँ। Thank you for watching. SFL is a human development and mental health services firm. For these services you can call on the mentioned numbers.